বাসায় কেন? কলেজে যাসনি? আমার ভাল লাগতেছে না। তোকে কি মামি এই বাড়িতে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছে? যার কপাল সে পড়াবি, আমার কি? এরপর মামি ফোন করলে আমি সত্যি কথা বলে দেবো। আমার আসলে ঘরে কাজ কাম করতেই বেশি ভাল লাগে। সবাই যখন আমার রান্না খায় কয়, বাহ শায়লা, তোর রান্না তো খুব সুন্দর, তোর হাতে জাদু আছে, তখন আমার যে কি ভাল লাগে। যা না, হোটেলে গিয়ে রান্না কর, ফাজিল কোথাকার। I came to Bangladesh after I heard of the story of my birth from my father. I mean, the person who adopted me. His name is John Edward. He's a journalist. And after I heard how I was born and where I was born, I decided to come to Bangladesh to look for my mother. Before I came, actually, I've been planning to come for a long time, but it took me some time to get mentally prepared to come to Bangladesh. And I've been looking for my mother for a long time now. A few friends of mine have helped me to look for her, but there's no trace. There's no trace of my mother. So this time I decided to come myself and give it a last try. I don't know whether I can actually find you or not. I went to the orphanage from where I was adopted, but apparently they don't have any records. I think in those days, in a newborn country, they didn't keep records of babies like me. And the people who were working at that time, they're either gone or have died. So there was no one to help me actually. And I also think that the mothers of war children like me, they probably want to forget about the trauma and they don't want to talk about the issue anymore. So it makes it more difficult. Madam, what will you do when you find your mother? If I find my mother, I'll probably cry and say, Mother, hold me. I've been waiting to see you for so long. I want to hug her, I want to touch her. I want to know what she's like, what kind of a person she is. Mother, if you're listening on the television, look, I've learned Bengali. See? So I'm Mukti. I'm the baby you named Mukti. Mother, I'm really looking for you. Mother, this is the person who adopted me, my father, John Edward. Look at his picture. I'm sure you recognize me, Mother. I'm your daughter, Mukti. Do you think that you will find your mother? Yes, I'm confident that I can find my mother. But at this moment, I feel hopeless, helpless. What are you thinking now? Return to your country? Bangladesh is my country. It's in my blood. But yes, I have a job in Canada, so I will be returning to Canada. I'm here for a month. But before going, can someone please help me find my mother? I don't want to return without finding my mother. I want to hold her. I want to touch her. Mother, you're the one who called me Mukti, Mother. You're the one who gave me my name. জ্যোতি, তিনি অ্যাডওয়ার্ড, একজন খুব বড় সাংবাদিক। তোমার মেয়েকে কানাডায় নিয়ে যেতে চায়। তুমি ওকে দিয়ে দাও, ও সুখে থাকবে, বড় হয়ে তোমাকে দেখতে আসবে। আমি জানি বোন, তোমার খুব কষ্ট হবে, তবু আমি বলবো তুমি তাকে দিয়ে দাও। Her name will be Mukti. মুক্তি, তোমার মেয়ের নাম অবশ্যই মুক্তি হবে। Mukti.
মুক্তি তোরা দুজনে ভাবে তাকিয়ে থাকলে আমি তো খেতে পারবো না। এই শালা বস তো। আই সাবিহা, তুমি এখানে কি চাও? যাও। এই যে আমারে কোনো কাম করতে দেয় না। আচ্ছা আমার যদি কাম নাই করতে দিবেন, বেতন দিয়ে আমার রাখছেন কেন? ভালোই তো, খাবে দাবে ঘুরবে আর পালা বেড়াবে। হ কইলিল, কাম না করলে আমার শরীরটা জ্বলে। আর উনি পড়ালেখা বাদ দিয়ে সারাদিন খালি কাম করবে। দেখলি শালা, আমি একা বলি না, ও বলে। কথা বলিস না, একটু খেয়ে দে, রেস্ট নে। বিকাল আবার নাচের টিচার আসবে, ক্লাস আছে। দিলি তো হাফলে ডিসের কথা মনে করিয়ে। ছি, টিচারদেরকে নিয়ে এভাবে করে কথা বলতে হয় না। এই শালা, আমার একটু ঝামেলা হয়ে গেছে রে। মোবাইলটা খুঁজে পাচ্ছি না, বাসায় রেখেছি না বাইরে কোথাও রেখেছি তাও মনে নেই। এর আগে 2বার মোবাইল হারিয়েছি, এবার না পেলে মা যা বকাটা দিবে না। আমি আমার ঘরে দেখেও এসছি, তুই একটু দেখবি? কেন, ফুপিরে মনে হয় খুব ডরাস? এভাবে কথা বলবি না, যা বলছি তাই কর। মোবাইল আমার কাছে আছে। শোভন ভাই 2বার কল করছিল। তুই কি ফোন ধরেছিলি? না, নাম উঠছে। তবে শোন, এরকম ভুল আর করিস না, কারণ তোর ফোনটা ফুফির ঘরেই ছিল, আমি নিয়ে আসছি। তুই আমার জানে পানি এনে দিলি, লক্ষ্মী বোন আমার। ওখানে কি করছিস? তুমি আসবে, তোমাকে চিৎকার করে ডাকবো, এই জন্য এখানে বসে আছি। পাগল কোথাকার, নেমে আয়। হায় রে খোদা, সাবরে খাওয়া দিমা, আপনি আমার এই সুযোগটাও দিবেন না। নিষেধ করেছে কে? দাও। সেরাজ, তুই বসে পড় আমার সঙ্গে। ফুপা, আমার লেখাপড়া করতে ভালো লাগে না। শিগরে, পৃথিবীর সব মেয়েই তো আজকাল কাজ করতে চায়, কোনো মেয়ে হেসেলে ঢুকতে চায় না। তাহলে রান্নার কাজ কে করবে? কেন, সবই আছে, তোর ফুপি আছে, তারা করবে। তুই আমার এখানে এসেছিস লেখাপড়া করতে, তুই যদি লেখাপড়া বাদ দিয়ে ঘরের কাজকর্ম করিস তাহলে তোর মাকে আমি জবাব দেবো কি? মা তো আমার বিয়ে দিতে চাইছিল। সেই জন্য তো তোর ফুপি এখানে নিয়ে এলো তোকে। এখন তো মনে হচ্ছে আনাটা ভুল হয়েছে। লেখাপড়া করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু জানেন ফুপা, ঘরের কাজ না আমার কাছে নেশার মতো লাগে। রান্নাঘরে কাজকাম যদি না করি আমার কেমন যেন হাতে পায়ে জ্বালা ধরে। তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে কদিন পর একদল লোক এখানে চিড়িয়া দেখতে এসে হাজির হবে। তোর ফুপিকে ডেকে নিয়ে যা। ফুপি খাবে না, ফুপি শরীর ভালো না। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। আরে হ্যালো, কথা কন, খালি হ্যালো গুইয়ে থামে গেলেন কেন? মাঝরাইতে ঘুমায় না? না, ফার্স্ট ক্লাস।
তাইলে আমার লগে গপ্প কন, দেখবেন এক টাইমে ঘুম এসে যাইব। আচ্ছা এটা কি হ হ, ঠিক কইছেন, একদম ঠিক নামটাই কইছেন। বলেন, এই টেলিভিশনের কাছে আপনি কি চান? আপনি নাটক করবেন, গান গাইবেন, নাকি নাচবেন? খবর কইতে চাইলেও ব্যবস্থা করুন যাইব। জি না, আমি ওসব কোনো কিছুই করতে চাই না। তাহলে আপনি কি চান? আমি একজনের খোঁজ করছি, আপনি কি তাকে খুঁজে দিতে পারবেন? হ্যাঁ, কি আমাকে এখানে চাকরি করে? না, চাকরি করে না। আজ দুপুরে আমি আপনাদের টেলিভিশন চ্যানেলে ওকে দেখেছি। আচ্ছা আমি একবার ওকে একটু সামনাসামনি দেখতে চাই। বুঝছি, মাছ যাইতের পাগল, নায়ক দেখে পাগল হইছেন। আরে নায়করা এখন আর এইসব কথাই বলে না। না ভাই, আমি কোনো নায়কের খোঁজ করছি না। আমি যার খোঁজ করছি তার নাম মুক্তি। আপনি দয়া করে ওর সঙ্গে আমার একটু দেখা করে দিতে পারবেন? মুক্তি? হেটা কেনা? আমাকে ফিল্মের নায়িকা আনোয়ার মাইয়া? আরে হ্যাঁ, ও তো আর এক নায়িকা। না না না, আমি তাকে খুঁজছি না। যে মুক্তিকে নিয়ে আপনারা আজ দুপুরে একটা প্রতিবেদন দেখিয়েছেন, সেই মুক্তি কানাডায় থাকে, আজ দুপুরে প্রেস কনফারেন্স করেছে। আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, একটু ব্যবস্থা করে দেবেন ভাই? ঠিক আছে, টেরাই করুম নে। কালকে আপনি আমার এই টাইমে আবার ফোন করেন। কি ব্যাপার যদি শরীর খারাপ নাকি? এই যুদ্ধে শরীর খারাপ? না। তোমার তো এরকম হয় না। জটিল কিছু? প্রেমে প্রেমে পড়লে নাকি? আচ্ছা তুমি কি এখন অফিসে যেয়ে আমাকে গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে পারবে? তুমি কি মাইন্ড করলে? না, মাইন্ড করিনি। তবে এরকম কথা না বললেই পারো। 30 বছর হলো, আর কত? প্রেম কি বয়স মানে? চলো নাস্তা খাবে। আমি খেয়ে নিয়েছি, তুমি নিচে যাও। কাল রাতে কিছু খেলে না? আমাদের একটু তাকাও তো, হঠাৎ কি হলো? তোমাকে এমন ফ্যাকাশে লাগছে কেন? মনে হচ্ছে বড়সড় একটা গন্ডগোল। বললে কিন্তু তুমি ঠকবে না, ভেবে দেখো। শোনো, আমি কি তোমার যত্ন করছি না? আগে নিজের কাছে পরিষ্কার হয়ে নাও, তারপর আমাকে প্রশ্ন করো। গাড়ি কখন পাঠাবো? দরকার নেই, আমি রিক্সা নিয়ে চলে যাব।
নে চা খেলে এবার ঘুমটা একটু পাতলা হয়েছে। রেখে যা। ওঠ না, পরে আবার চা গরম করার জন্য সাবিহাকে জ্বালাবি, সে হবে না। ওঠ ওঠ, তুই নিজেই আমাকে জ্বালিয়ে খেলি। ওঠ। কয়টা বাজে? জানি না, ধর। এখন বাজে 1টা। এখন মানুষ নাস্তা করে না লাঞ্চ করে? তাহলে চলো লাঞ্চ করে নিই। তোমার যে কবে সময় জ্ঞান হবে? আমার সময় জ্ঞান হবে না, এই রোগটা ছেলেদের থাকে, দুর্ভাগ্য রোগটা আমার। এই সত্যি কথা বলা ছাড়া তোমার আর কোনো গুণ নেই। আমার মতো করে তোমাকে কেউ আর কেউ ভালোবাসবে এটা আমার কোনো না। হইল, শুরু হইল। আপনি কলেজে গেলে আমি একটু শান্তি মতো কাম করতে পারি। আচ্ছা আপনার ক্লাস করান তো ঠিকঠাক মতো, হ্যাঁ? কেন? আইসা ড্রেসটাও পাল্টাইলেন না, এর মাঝে বসে পড়লেন। শোনো, আজকে একটা চমৎকার রান্না হবে এই শালগম দিয়ে, চিংড়ি মাছ আর শালগম ভুনা। আচ্ছা কইরেন, আপনি এখন যান, আমারে কাম করতে দেন, খালাম্মাই চা চাইছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দিচ্ছি। আল্লাহ, কারে কি কই? আচ্ছা আপনি যদি সব কাম করেন আমার চাকরিটা কি থাকবো? আপা আপনার দোহাই লাগে, আপনি আমার চাকরিটা খায়েন না। সাবিহা, তুমি কি পাগল? আমি তোমার চাকরি খাবো কেন? তাইলে আপনি যান, আমার একটু কাম কাজ করতে দেন। আচ্ছা বাবা যাও, তুমি ফুপিকে চা দাও, যাও। কি রে, তোর কি হয়েছে? এমন করে আছিস কেন? আমি খুব ভালো মুড নিয়ে আসলাম। জানিস শোভন আজকে আমাকে এত এত খাবার খাইয়েছে। রিয়েলি শোভন ইজ এ গুড বাই। আই লাভ শোভন। ফুপি সকালে কিছু না খেয়ে বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি। ফেরেনি, ফিরবে। না খেয়ে বেরিয়েছে। ও, পথে কিছু খেয়ে নেবে, না খেয়ে কি মানুষ থাকতে পারে? কার সাথে কথা বলছি? রুমা, ফুপি তোর মা। তোর কি? কিছু না, এমন মেয়ে আমি জীবনেও দেখি নাই। আমি মরছি টেনশনে, আর উনি মাকে নিয়ে ইয়ার্কি করছে। তুই পারবি রুমা, তোকে দিয়েই হবে। আমি পারলাম না। দেখ, এমন কথা বলবি না, আমার মাথায় কিন্তু রক্ত চড়ে যায়। আমার কথায় রক্ত না চড়িয়ে মাকে নিয়ে চিন্তা করে রক্ত চড়ালে খুশি হতাম। সারাদিন কোথায় গেল, কি খেলো, এত করে বলি যে ফুপি একটা মোবাইল ইউজ করো না, কে শোনে কার কথা? বাবাকে জানিয়েছিস? ওনাকে জানালে উনি অফিস থেকে চলে আসতেন না। এই রুমা, তুই একটু খোঁজ করে দেখ না। আমি কোথায় খুঁজবো? মাও না এই বয়সে এমন করে, একটু বলে গয়ে যাবে না? সত্যি সত্যি তো আমার নিজেরই এখন টেনশন হচ্ছে। শায়লা, শায়লা। আসছি ফুপি। ফুপি তুমি কোথায় ছিলে? আচ্ছা, আমি কি বাইরে যেতে পারি না? তাই বলে সারাদিন না খেয়ে না? মা, তুমি কিন্তু এটা অন্যায় করেছো। সারাদিন আমাদেরকে চিন্তায় রেখে কোথায় গিয়েছিলে? আমার শুনে ভালো লাগলো। আমার নিজের মেয়ে আমার জন্য চিন্তা করছে। এতদিন ভাবলাম শায়লাই বোধহয় আমার জন্য চিন্তা করে। মা, সারাদিন না খেয়ে কোথায় ছিলে? আচ্ছা পরে বলছি। শায়লা মা, তুই আমার জন্য একটু গরম পানি দিস তো মা। আপা, এই গরম পানিটা কিন্তু আমি দিব, আপনি এর মাঝে হাত ঢুকাইতে পারবেন না, আপনার দোহাই লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও দিও, যাও। হলো, তোর চিন্তা গেল? আমার অনেক টায়ার্ড লাগতেছে, এখন একটু না ঘুমালেই হবে না। শোভনটা আজকে আমাকে অনেক ঘুরিয়েছে। ও না, ফুপি না, হুশ থাকে না কোনো না, যা। আচ্ছা
হ্যালো। কেমন আছেন ভাই? ও আচ্ছা, ওই যে মুক্তির খোঁজ লইছি, কিন্তু হ্যাঁ তো খালি আমাকে টেলিভিশনের লগে কথা কয় নাই, সব টেলিভিশনের লগে কথা কইছে প্রেস ক্লাবে বইসা। জি আমি জানি ভাই, ওর ঠিকানাটা আমাকে একটু খুঁজে দিবেন? কয়েকজনের কইছি, এই চেষ্টা কইরা আমার মনে হয় হোটেল সোনারগাঁয়ে উঠছে। বড়লোক সব তো ধরেন ওই হোটেলেই ওঠে। তবু আমি একটু কনফার্ম খবরটা জানতে চাই, একটু হেল্প করেন না ভাই? ভাই ডাকলেন ঠিক আছে, কিন্তু বোন একটু খোলাসা করে কোন তো দেখি, আপনি ওই মাইয়ের পিছনে পড়লেন কেন? মাইয়া কি আপনার কিছু হয়? না না, তেমন কেউ না, আসলে ওর সাথে আমার একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছে। রাত দুপুরে ফোন করে ওই মায়ের খবর লইতেছেন খালি একটু কথা কইতে ইচ্ছে করে এর জন্য? ঠিক আছে, কালকে ছাড়া তো আর কিছু করণ যাবো না, কালকে সকালে ফোন দিয়ে। আমার মনে হয় তোমার মা কোনো ছোকরার প্রেমে পড়ে গেছে। একটা মার খাবে শোন, আমার মাকে নিয়ে আর কি করতে তোমার খুব মজা লাগে না? আমি সিরিয়াসলি বলছি। আচ্ছা এই দেখো, তোমার মা কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে একা একা বেরিয়ে যায়, ঠিক? তিনি এই মুহূর্তে একটু উদাস উদাস ভাব, ঠিক? না না, তুমি একটু সিরিয়াসলি খবর নাও। পরমা ছবির মতো হতে পারে। ছবি দেখে দেখে তোমার মাথাটা একদম গেছে। আচ্ছা তাহলে হঠাৎ করে এমন করবে কেন বলো? সেজন্যই তো তোমাকে বললাম, আর তুমি উল্টা পাল্টা শুরু করলে। প্লিজ রুমা, এরকম কিন্তু হবার কথা নয়। একটা জটিল কিছু হয়েছে, আই অ্যাম শিওর। তুমি এক কাজ করো, তুমি তোমার মার পেছনে একটা স্পাই লাগাও, দেখবে সব ঠিক বের হয়ে যাবে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। এটা আমাকে একটু হেল্প করুন না, এটা কার বাসা? না না, মানে আমি আসলে ওই নাম্বারটা লিখে রেখেছিলাম, কিন্তু কার বাসা বা কার নামটা লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম। সরি, এটা কারো বাসা না, এটা একটা টেলিভিশন চ্যানেলের নাম্বার। আমার কি কোথাও কোনো ভুল হলো? টেলিভিশন চ্যানেলের সঙ্গে জ্যোতির কি সম্পর্ক? জ্যোতির তো নাচ গান অভিনয় এইসব ব্যাপারে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। তাহলে আজ তোমাকে কিন্তু আমি রাখে যেতে দেবো না। ঝামেলা করিস না, আমি খেয়েছি। কখন খেলে? সকালে তুমি আমার সামনে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে গেলে। কেন মিথ্যে বল টুপি? আমি মিথ্যে বলি? হ্যাঁ বলো। তাহলে কেন বলো না যে তোমার কি হয়েছে? সকাল বিকেল দুপুর সারাটা সময় তুমি বাইরে থাকো, খেতে বললেই বলো খেতে ইচ্ছে করছে না। একটা মানুষ এভাবে সময় কাটায় না। ফুপি, আমি বড় হয়েছি, বুঝতে শিখেছি। একটু বেশি বুঝতে শিখেছিস। সর। না, তোমাকে আমি নাকে যেতে দিব না। তুই কি ওকে জোর করে খাওয়াবি? হ্যাঁ, তুমি নিজে থেকে যখন খাবে না তখন জোর তো করতেই হবে নাকি? তোর মাকে আমার সেবা যত্ন করতে তোকে পাঠিয়েছে? যা পড়াশোনা কর,
আমার জন্য তোকে চিন্তা করতে হবে না। স্যার, আরে বাবা রাগ করো কেন? রাগ করবো না, তুমি আমার মাকে পাগল বলবে আর আমি হাততালি দেবো। তালি দেবার মতো কিছু বলিনি, বলেছি তোমার মায়ের মাথায় সমস্যা হয়েছে। তুমি কিসে বুঝলে? এই দেখো, আমি তাকে সালাম দিলাম, তিনি সালাম না নিয়ে চলে গেলেন। আমার মা তোমার সালাম নেবে কেন? রাস্তাঘাটে কেউ সালাম দিলে সালাম নিতে হবে? অসভ্যের মতো কথা বলো। আচ্ছা হয়েছে বাবা, এই যে কান ধরেছি। আবার যাচ্ছ কেন? তোমার সাথে কথা বলার মুড নেই, আমি এখন বাসায় যাব। মাই গড, দিনটাই মাটি হয়ে গেল। এত রাত অবধি কোথায় ছিলে? আমি বলবো না। কোনো ভদ্র মহিলা কি এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকেন? বললাম তো, এর উত্তর আমি দেব না। কেন দেবে না কেন? সারাদিন কিছু খাও না, টই টই করে ঘুরে বেড়াও, কোথায় যাও, কার সঙ্গে কথা বলো, কাউকে কিছু বলেও যাও না। পেয়েছো কি? এটা কি একটা সংসার না? আর কিছু বলবে? দেখো, এই সংসারে তুমি একা না, এখানে আরো অনেকে আছে, আমরা সবাই আছি। আচ্ছা, কেন শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ? কিসের অভাব তোমার? কিসের জন্য দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছ বলো তো? আমার ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। এত ঘুরলে টায়ার তো লাগবেই। দেখো যদি সংসার কারোর প্রতি তুমি তাকাবে না, এটা তো হয় না। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেবে না। আচ্ছা, কার উপর তোমার অভিমান? কামাল, প্লিজ তুমি আমাকে নিয়ে হইচই করো না। আমার আমার কিছুই ভালো লাগছে না। খাওয়া দাওয়া করছো না কেন? কিসের জন্য খাওয়া দাওয়া ছেড়েছো? কে বললো আমি খাই না? সবাই বলেছে, আমি তো কখন তোমাকে খেতে দেখিনি। আচ্ছা, না খেলে কেউ বাঁচে? দেখো, যুক্তিতে নিজেকে আড়াল করো না, ক্ষতিটা তোমারই হবে। আচ্ছা, নিজের চেহারা কি অবস্থা করেছো একবার চেয়ে দেখেছো? আমি তো টেলিভিশন সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখাবো না, আমার চেহারার তো কোনো দরকার নেই। কিরকম অসভ্যের মতো কথা বলছো? আমি অসভ্য? অসভ্য তোমরা, পুরুষরা অসভ্য। কি হয়েছে তোমার জ্যোতি? আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলছো? আমাকে ছবে না। তোমরা মেয়েদেরকে পণ্যের মতো ব্যবহার করো। আজ তোমাদের জন্যে আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেনা পাওনার হিসাব মেলাতে হচ্ছে। এসব কি বলছো জ্যোতি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, তোমরা তো কিছুই বুঝতে পারো না, বুঝতে চাও না। তোমরা অন্যায় করার সময় বুক ফুলিয়ে অন্যায় করো, আর যখন ধরা পড়ো তখন মাথা নিচু করো। তোমরা মেয়েদেরকে ব্যবহার করার সুখ মনে মনে এনজয় করো। কি আবল তোর কথা বলছো জ্যোতি? আবল তাবল? হ্যাঁ, আবল তাবলই তো। তোরা এখানে কি চাস? যা যা যা, ঘরে যা। ফুপি তুমি এমন করছো কেন? আমার ভয় করছে। ভয় কিসের পাগলি? আমার কিচ্ছু হবে না, আমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না। আমি একটা যুদ্ধ শুরু করেছি, দেখি কি হয়। কিসের যুদ্ধ করছে তোর মা?
জানি না বাবা, আমার পরিচিত একজন মাকে দেখেছে রাস্তায় আনমনা হয়ে হাঁটতে। বাবা, মার কি হয়েছে? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, আমাকে শুধু শুধু কিছু আজে বাজে কথা শুনিয়ে দিয়ে গেল। মনে হচ্ছে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। কিছু বলবে? খালাম্মার কি হয়েছে কোন তো? সাবিহা, যাও তো, আমার মনটা ভালো নেই। সাবিহা যাও, তুমি খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো। বাড়ির শুদ্ধা সবাই না খায় থাকবো, আমি একলা খামু? যাও তো। তাইলে এত এত রান্না করছি যে এগুলা কি করু? এক কাজ করো, খাবারগুলি সব ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখো, যাও। ও আল্লাহ, তুমি এই বাড়িতে কি গজব দিলা? কেন এমন করছো আমায় বলো তো? তুমি তো অসুস্থ হয়ে পড়বে। আমার সাথে কথা বলো না প্লিজ। কথা না বললে তুমি নির্ঘাত মারা পড়বে। আমি শুনেছি তুমি বাসায় কার সাথে কথা বলো না, খাওয়া দাওয়া তো ছেড়েই দিয়েছো। না, তুমি এমন করো না। যদি আমি তোমাকে সংসার করার জন্য নিয়ে এসেছিলাম, মেরে ফেলবার জন্য নয়। যদি বলি তুমি আমাকে মৃতই এনেছিলে। কি সব ইমোশনাল কথা বলছো, মাথা মুন্ডু কিচ্ছু নেই। ঠিকই বলছি, আমি এসেছিলাম তোমার সংসার করতে, কিন্তু আমি মানুষটা তো মৃত। আমার ভেতরে আসল মানুষটাকে তুমি কোনোদিনই পাওনি। চলো নিচে চলো, এখানে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে। এমন এমন অনেক ঠান্ডায় আমি কেন মরিনি বলো তো? এসব কি না বললেই নয় জ্যোতি। তুমি জানো না, এই 30টা বছর তুমি কার সঙ্গে সংসার করেছো কিচ্ছু জানো না। I was raped. Stop it, জ্যোতি। Yes, I was raped by Pakistan Army. আমার একটা ইস্যু ছিল, তাকে আমি বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়েছি। সেই মেয়ে বাংলাদেশে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। I am a dead person, Kamal. I am a dead জ্যোতি, তোর ফুপা কোথায় রে? সকালে অফিসে গেছিল, একটু আগে ফিরছে। একটু ডেকে দে। আমার কথা শুনলা না, না খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লা। তোকে যা বলছি তাই কর।
আমি ডেকেছিলে? দূরে দূরে থাকছো কেন? আমাকে ঘেন্না করছো? কি চাতা বলছো তুমি? না বলো, থামলে কেন? তুমি যা মুখে বলতে পারছো না, আমি বলি। আমি একটা নষ্টা মেয়ে। তোমাকে না জানিয়ে বিয়ে করে আমি তো তোমাকে ঠকিয়েছি। প্লিজ চুপ করো। তুমি এভাবে কথা বললে আমি আর তোমার সামনে আসবো না। সত্যি কথা বললে অবশ্য সবার মধ্যে একটা যন্ত্রণা হয়, তোমার মধ্যে হচ্ছে। তুমি আসলে আমাদের দেশে মুখে মুখে সবাই বীরাঙ্গনাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভেতরে আসলে। আচ্ছা জ্যোতি, এসব কথা না বললে হয় না। এদেশের মানুষ সুন্দর একটা দেশ পেয়েছে। তুমি মুক্তিযুদ্ধ করেছ, আমরা কি পেয়েছি বলো? তোমরা ছাড়া কি এদের স্বাধীন হতো? আমরা কিছু চাই না। আমরা কি চাইবো বলো? আমাদের তো সবই শেষ। আচ্ছা জ্যোতি, আমি কি কখনো তোমার অমর্যাদা করেছি? না না, সে তো তোমাকে আমি কিছু জানাইনি, তাই জানলে হয়তো আমাকে বিয়েই করতেন। এখন সমাজের সবাই ছিচি করবে বলে আমাকে তাড়িয়েও দিতে পারছো না। এসব কথা বলার জন্য কি তুমি আমায় ডেকেছো? দেখো জ্যোতি, তুমি অসুস্থ। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী। 35 বছর পর মার সাথে মেয়ের দেখা হবে, এর চেয়ে বড় কথা আর কি হয়? মিস্টার কামাল, আপনার কথা শুনে তো আমি ইমোশনাল হয়ে পড়ছি। আমি মেয়েটিকে আমার স্ত্রীর সামনে হাজির করতে চাই। আমার সামনে মা মেয়ে দেখা হোক, এটা আমি চাই। সরি, অনেক দেরি হয়ে গেছে কামাল সাহেব। মুক্তি যখন বাংলাদেশে নেই, আলটিমেটলি হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। ওরা তো এত জটিল করে আমাদের দেশের মাকে বুঝতে চাইবে না। কিন্তু সে তো তার মাকে খুঁজতে এসেছিল। এখন মা যদি মেয়েকে সেই সুযোগটা না দেয়, তাহলে ও বাচ্চারা কি করবে? কারোরই কিছু করার নেই। মেয়ে এসেছে মাকে দেখতে, মার ভালোবাসা তাকে তো ধরে রাখবেই। কিন্তু ওই যে বললাম, কারোর কিছু করার নেই। মা পেল না মেয়েকে, মেয়ে পেল না মাকে। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি মা মেয়ে দেখা হোক এটা চাই, এটা আমি সম্ভব করতে চাই। আরে ভাই, বললেন আর হয়ে গেল তা তো হয় না। আরো অনেক কিছু আছে। মিডিয়ার সামনে আপনার স্ত্রী আসতে রাজি হবেন না, এম আই রাইট? আরে ভাই, সাংবাদিকতা করে চুল পাকিয়ে ফেললাম। সিগারেট খাবেন? আমি ছেড়ে দিয়েছি, আপনি কিনে আনি। না না না, চা খান, ঠান্ডা হয়ে গেল। একই যেন বলছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ। হ্যাঁ, আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং বীরাঙ্গনা কিন্তু এক নয়। সব দেশেই স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে এরকম মেয়েদের খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে মুক্তিযোদ্ধারা চলে মাথা উঁচু করে, আর বীরাঙ্গনারা চলে মাথা নিচু করে। পার্থক্যটা বুঝুন। হ্যাঁ, এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তা খুব অল্প, হাতে গোনা। আমাদের উচিত ওদের মর্যাদা দেয়া। আমরা যদি দিতে না পারি, সে লজ্জা আমাদের। কথা সত্য, কিন্তু চিত্রটা ভিন্ন। যেমন আপনার স্ত্রী মিডিয়ার সামনে আসতে রাজি হবেন না। তাহলে কি হবে? সবই হবে। আপনার স্ত্রী তার মেয়েকে পাবে, আর মেয়ে ফিরে পাবে তার মাকে। তবে আপনার সাথে কথা বলার পরে আমার একটা জিনিস মাথায় এসেছে। আমার কিছুটা লোভ হচ্ছে। লোভ? হ্যাঁ, লোভ। জীবনে অনেক আনন্দ দেখেছি, কিন্তু এই আনন্দটা আমি মিস করতে চাই না। আমার অনুরোধ,
আমার উপস্থিতিতেই আপনার স্ত্রী আমার বোনটা তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলুক। আমি আপনার পাশে আসবো। আরে ভাই, আমিও একটু কাঁদি। মা মেয়ের সঙ্গে আমি কাঁদলে কি কোনো ক্ষতি আছে? ডোন্ট ওয়ারি, I'll keep it secret. ধন্যবাদ। Hello? I'm from Bangladesh. Hamid, head of news. Oh, yes, Mr. Hamid. Yes, thanks for calling. I remember you. How are you? Yes, we are fine. You have got a good news. Here is your mother. Talk to her, please. Ha. কথা বলো জ্যোতি, প্লিজ। Hello? Hello? I love you, Mom. I love you, Mom. Mom, I learned Bangla. Ma, I love you, Ma. Ma, I love you, Ma. Ma, I love you, Ma. Ma.